गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी 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 जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधे जय राधा कालाचंदी राधा कालाचंदी राधा कालाचंदी श्री राधे जय राधा कालचंदी राधा कालचंदी राधा कालचंदी श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरि ओम कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री गंगामयी यमुनामयी की जय जय श्रीमद भक्तिदेव तुलसीदेव महारानी की
जय सामवेद भक्त वृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय बृहत्मृदंग की जय ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय ट्रांसेंडेंटल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय जय श्री श्री गौतमीता जय श्री श्री कृष्ण भगवान जय श्री श्री गणपति विशाखा राधा श्याम सुंदरा जय श्री श्री राधा राधा वल्लभा जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय जय श्री श्री मायापुर वृंदावन धाम की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री गुरु अंगद श्री प्रभुपाद की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण जय కాబట్టి ఈరోజు ఇంకా మళ్ళీ మనం భక్తిర సమృద్ధ సింధు కంటిన్యూ చేద్దాము. మొట్టమొదటి ప్రార్థన స్వామి ఓం అజ్ఞానద్వారస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం నమామం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినీతి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वी से नमः नमो ब्राह्मणे देव गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमृदिरे मूकं करोति वाचालं मुङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हरि ओं तत्सत् ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय సో మనం ఈరోజు ప్రారంభించాల్సిన అధ్యాయం దగ్గరికి వెళుతున్నాను. అక్కడికి నిదానంగా కలుగుతోంది, స్లోగా కంప్యూటర్ మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేయబోతున్నాను. ఏం చేస్తున్నా అనేది కూడా స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదండి ప్రభు మాతాజీ? కనపడుతుంది ప్రభు. పేజీ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుని కోడ్ పేజీ నెంబర్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇలాంటి ఇబ్బంది లేదు. థర్డ్ చాప్టర్ ప్రభు. అవును, థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చాను. దాంట్లో ధ్రువుడిది కంటిన్యూ చేయాలి ప్రభు. అది స్టార్ట్ చేయలేదు జస్ట్. ప్రభు పిలిచారా ప్రభు? లేదు ప్రభు. సారీ ప్రభు. ఇక్కడ మీరు చూశారంటే మధ్యమాధికారి కనిష్టాధికారి ఇవన్నీ మాట్లాడారు, రైట్? ఎస్ ప్రభు. ఇక్కడ చూడండి, కనిష్టాధికారి భక్తులకు ఒక ఉదాహరణ ధ్రువ మహారాజు. ఇది మనం చర్చించుకున్నాం, అవునా? రాజ్యంపై కోరిక, కానీ భక్తియుక్త సేవలోకి రాగలిగాడు.
ఎటువంటి ప్రాపంచిక భోగాలు ఆయనకి లేనప్పుడు ఏమైంది? కానీ అది అక్కర్లేదనుకున్నాడు స్వామివారి ప్రత్యక్షమైన తర్వాత. గజేంద్రుడి గురించి చర్చించుకున్నాం మనం. సనత్ కుమారులు వాడు జ్ఞానులైనా కూడా చివరికి వాళ్ళు ఏమయ్యారు? జిజ్ఞాసులై వచ్చారు. ఆఖరణ చూశారంటే సూత గోస్వామి గురించి మాట్లాడుతాం. సూత సనత గోస్వామి గురించి ఈ రకంగా మనం ఉద్ధరించుకోవచ్చు. ఒక శుద్ధ భక్తుడు సాంగత్యంలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళందరూ పుణ్యాత్ములే కానీ వాళ్ళందరిలోకి గొప్పవారెవరు? తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏకభక్తిని విశిష్యతే. ఒక్క భక్తిలో ఉండేటువంటి వాడే గొప్పవాడు. ఇప్పుడు 7:28లో ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి 7:28లో. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మాణం. ఏషాం తు అంతగతం పాపం. ఈ రకంగా వారి పాపకర్మ ఫలితాలన్నీ అంతమైపోవడంతో వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతున్నారు? దీనికి రాగలుగుతున్నారు. రైట్. కాబట్టి ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసు, అర్ధార్థి, జ్ఞాని వీళ్ళందరూ కూడా చివరికి వేటిని పోగొట్టుకుంటున్నారు? పాపాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు. పాపం ఎలా పోతుంది? స్వామివారి భగవద్గీతలో పాపం ఎలా పోతుందని చెప్తున్నారు? సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజించాను. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మిగిలిన అన్ని ధర్మాన్ని వదిలేసి ఆయన శరణాగతికి వెళ్ళగలిగారు ఎక్కడ ప్రారంభమైనా కూడా. అందుకనే స్వామివారు జ్ఞాని తనకి ఇష్టుడు అని చెప్తున్నారు. రైట్. ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాని ఇష్టుడైనప్పుడు ఈ జ్ఞానికి ఎలాంటి తత్వం ఉండాలి? ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా జ్ఞానమే కదండి. ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం దాన్ని? ధనలాభం కోసం. మనకుంటే భౌతికార్తి తీరుతుందని. అవునా కాదా? కాబట్టి ఏదైతే ధనాపేక్ష, భవార్తి, ఉపశమన అపేక్ష లేకుండా ఉంటుందో, కేవలం స్వామివారి పట్ల అనురాగంతో ఉంటుందో అది నిజమైన జ్ఞానం. మరి మొదట చదువుతున్న వాడికి స్వామివారి మీద అనురాగం ఎలా వస్తుంది? జ్ఞానం ప్రారంభించినప్పుడు అనురాగం ఎలా కలుగుతుంది? 7.17 ఒక్కసారి చూడండి. బహూనాం జన్మనామంతే బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సమమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. రైట్. ఇప్పుడు 7.19లో ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. 7వ అధ్యాయం 19లో బహూనాం జన్మనామంతే 19లో 17 వచ్చి తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్ విశిష్యతే. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్ విశిష్యతే. భక్తిలో మాత్రమే ఉంటే వాడికి అనురాగం కలుగుతుంది. భక్తిలో ఉండేవాడికి అనురాగం, జ్ఞానం వలన అనురాగం కలగదు. జ్ఞానంతో పాటు భక్తి ఉంటేనే అనురాగం కలుగుతుంది.
అంటే విజ్ఞానమయం అయినప్పుడే అనురాగం కలుగుతుందా ప్రభు? అనురాగం అయితే విజ్ఞానం వస్తుందా? అది అనురాగము విజ్ఞానము రెండు చేదోడు వాదోడుగా పెడుతూ ఉంటాయి ప్రభు. ఓకే, దీంతో అది ఓకే. Yes. సేవ చేస్తూ ఉంటే అనురాగం పెరుగుతుంది, అనురాగం పెరుగుతూ ఉంటే సేవ పెరుగుతుంది, సేవ చేయాలనే భావం ఇంకా కలుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు జ్ఞాని స్థితి నుండి నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేది అనురాగం పెరగడం అయినా అయి ఉండొచ్చు, సేవ అయినా అయి ఉండొచ్చు. విజ్ఞానంగా రెండిట్లో ఒకదానికోటి లింక్డ్ గా ఉంటుంది. ఏది ప్రారంభమవుతుందో చెప్పడం కష్టం. అది స్వామివారికి వ్యక్తికి మధ్యన. ఆ జీవాత్మకి స్వామివారు సేవాభావం కలిగిస్తారా అనురాగ భావం కలిగిస్తారా చెప్పలేము. రైట్. బట్ రెండు సైమల్టేనియస్ గా వెళ్తుంటాయి. సైమల్టేనియస్ గా నడుస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది ఆ వ్యక్తి యొక్క భావాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 3వ అధ్యాయం భగవద్గీతలో దివ్య జ్ఞానాన్ని చదివేసి బహునాం జన్మనామత్తే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఓహో ఏకభక్తి అన్నారు కదా అని భక్తి యోగానికి వెళ్ళి ఎవరైనా చదివారు అనుకోండి, మనకి భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారు, ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంది. అవునా? ఆ భక్తి యోగం చదివినప్పుడు స్వామివారి భక్తి యోగంలో ఎటువంటి భక్తుడు తనకి ఇష్టమని చెప్తారు? అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పితమనో చూడండి 12, 13, 14 ఇది నాకు గుర్తున్నంత వరకు భక్తుల లక్షణాలన్నీ చెప్తారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఆయన? మనం వేదాభేస్లోకి వెళ్ళి భగవద్గీత 12, 13, 14 చూసామంటే అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. అందరి జీవభూతాల పట్ల మైత్రి భావంతో ఉంటాడు, కరుణ భావంతో ఉంటాడు, మమకారం ఉండదు, అహంకారం ఉండదు, సుఖంలో దుఃఖంలో కూడా సమానత్వాన్ని పాటిస్తాడు, ఎప్పుడూ సంతుష్టుడై ఉంటాడు, అంటే సంతృప్తి చెంది ఉంటాడు, యోగై ఉంటాడు. ఎటువంటి యోగి? దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నటువంటి యోగి. దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నటువంటి యోగి. ఆ యోగి ఏం చేస్తాడు? మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు తన మనస్సుని బుద్ధిని సమర్పించి అటువంటి యోగి అతడే నాకు ఇప్పుడు 6వ అధ్యాయంలో 47వ శ్లోకంలో యోగినామపి సర్వేషాం మధ్యతేనాంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం శ్రీమే యుక్త తమోమతః అని చెప్పారా? హరే కృష్ణ ప్రభు మాతాజీ. అక్కడ ధ్యానం నిమగ్నుడై మనస్సు బుద్ధి పూర్తిగా పెట్టిన వాడికి విజ్ఞానం కలుగుతుంది, అప్పుడే భక్తి. ఈ 12వ అధ్యాయంలో చదివిన వాడు ఏం చేస్తాడు? వెంటనే నాకు జ్ఞానం కంటే స్వామివారి పైన మనస్సుని లగ్నం చేయడం, బుద్ధిని లగ్నం చేయడం ముఖ్యం అనుకుంటాడు. మనస్సు బుద్ధి ఎప్పుడు లగ్నం అవుతాయి? ఆయన గురించి సేవ చేస్తే. ఆయన గురించి సేవ చేస్తే స్వామివారికి ఆనందం కలిగితే ఆనందం వల్ల ఇతనికి ఆనందం కలుగుతుంది, దానివల్ల సేవ మీద అనురాగం పెరుగుతుంది, ఆ రకంగా స్వామివారి మీద అనురాగం పెరుగుతుంది. చూస్తున్నారా? ఇదేమిటంటే గ్రాడ్యువల్గా క్రమక్రమంగా కనిష్ట స్థితి నుండి మధ్యమ స్థితికి వచ్చేటువంటి విధానం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ విషయం క్లారిటీ వచ్చిందా? క్వశ్చన్ ప్రభు, అడగండి. ప్రేమకి అనురాగానికి తేడా ఏంటి ప్రభు? ఏది పెద్ద, ఏది డిగ్రీ? అనురాగంలో కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ప్రభు, ప్రేమలో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అనురాగంలో ఏమవుతుందంటే నాకు స్వామివారి గురించి ప్రచారం చేయాలనే ఉంది,
నాకు స్వామివారి గురించి వండాలనే ఉంది. స్వామివారి Okay. పట్ల అనురాగం ఉంది కానీ అందులో ఒక సేవ అంటేనే ఇష్టం. హరే కృష్ణ. రాకేష్ ప్రభు, కానీ అక్కడ కొంత ఆనందం, అంటే మనకు కొంత ఆనందం కలుగుతుంది కదా ప్రభు. అనురాగంలో ఏంటంటే నాకు ఇది స్వామివారికి చేయాలని ఉంది అనే భావం ఉంది. ప్రేమలో స్వామివారికి ఏం కావాలో అది చేయాలనే భావం ఉంది. అంటే అందులో మనిష్టపూర్వకంగా చేయడం ఉంటుంది, ఇందులో స్వామివారి ఇష్టపూర్వకంగా. స్వామివారి ఇష్టపూర్వకంగా చేయడం ప్రేమ. ఓకే ఓకే. ఉదాహరణకి రేపు మెల్బర్న్ టెంపుల్కి వచ్చాను అనుకోండి. వస్తే చాలా మంది పాత కాలం వాళ్ళకి మెల్బర్న్ టెంపుల్లో నేను పరిచయం, రైట్? ఓకే. ఓ శ్రీవాసనమయ ప్రభు వచ్చారంట. ఎవరో అక్కడ కొత్త భక్తుడు ఉంటాడు, తెలియదు, నేనెవరో తెలియదు. ప్రభుజీ, ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ అదర్ సర్వీస్, కెన్ యూ వాష్ దీ స్పాట్స్ అంటాడు. అప్పుడు నన్ను పాట్స్ వాష్ చేయమంటున్నాడంటే అది నాకు ఇష్టం లేదు అంటే నాకు ఏది ఇష్టం లేదనేది. అలా కాదు, రాగానే రాధావల్లభ స్వామి వారు నాకు సేవలు ఇచ్చారని నేను పాట్స్ వాష్ చేయడం మొదలెట్టాను అనుకోండి, అది ప్రేమతత్వం. తేడా చూస్తున్నారా రాకేష్ ప్రభు? అక్కడ ఏంటనమాట, ఓ నేను ఒక సీనియర్ పర్సన్ని అనేటువంటి భావం. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనము బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ డిషెస్ వాష్ చేసేటప్పుడు కానీ అది ఒక అనురాగంగా తీసుకెళ్తాం కదా ఒక్కొక్కసారి. దాని తర్వాత ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అంటే ఓకే సర్వీసెస్ నాకు కృష్ణ ఇచ్చిండనే భావంతో వెళ్తాం. ఈ రెండిటికి జరుగుతుంటుంది సంఘర్షణ. అదే చెప్తున్నాను ప్రభు. మొట్టమొదట మనకి ఇది బాగుంది అనిపించినప్పుడు అది అనురాగంతో కూడినటువంటిది. ఓకే ఓకే. గ్రాడ్యువల్ గా సేవ చేస్తూ స్వామివారికి సేవ చేయగలుగుతున్నానే, స్వామివారు ఇది నాకు ఎలాగేట్ చేశారే అంటే అది అక్కడ ప్రేమ భావం వస్తుంది ప్రభు. బట్ ఆ సర్వీస్ తీసేసి ఇంకో సర్వీస్ ఇస్తే బాధపడకుండా ఉన్నప్పుడు నేను నిజమైన ప్రేమతత్వంలో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు మీరు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు, మీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా నచ్చిన సేవ, దాని నుండి మిమ్మల్ని తీసేసి వేరే ఏదో కుకింగ్ సేవలో పడేశారు. స్వామివారు నాకు ఈ సేవ కూడా ఇచ్చారు కదా, ఆయనకి ఇదే నేను చేయాలని కోరుకుంది అనిపిస్తే అది ప్రేమతత్వం. వారికి ఏది కావాలో అది చేయాలని. అబ్బాయి ఆ భక్తులు నన్ను కావాలని తీసేశారని ఆలోచన వచ్చేసరికి ఆ సేవ మీద అనురాగం, ఆ రకంగానే ఆయన్ని సేవ చేసే అనురాగం. ఓకే ప్రభు, అనురాగంలో కూడా కొంత బంధం ఉంటుంది ప్రభు. ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఇది మా తాతగారు ఒకరు చెప్పారు. వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయ్యి 80 ఏళ్ళు అయ్యింది. 80 ఏళ్ల మ్యారేజ్ తర్వాత, ఆ కాలంలో చిన్న కాలం నాటి మ్యారేజ్లు కదా, 80 ఏళ్ల మ్యారేజ్ 80 వసంతాలని చెప్పి వాడిద్దరికి మళ్ళీ చేశారు. చేస్తే అప్పుడు ఆయన్ని మీరు బామ్మగారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు తాతగారు అని అడిగితే, ప్రేమించడం అనేది భార్యాభర్తల మధ్యన చాలా కష్టం, ఆవిడ మీద నాకు అనురాగం మాత్రమే ఉంది అని చెప్పగలను, ప్రేమ ఉందా అంటే చెప్పడం కష్టం అన్నాడు. ఎందుకంటే భార్యాభర్తల మధ్యన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఉంటుందో అక్కడ ప్రేమ 100% ఉండదు. ఆయన నేర్పించినటువంటి విధానం ఇది. ఓ 10 ఏళ్ల పిల్లాడిగా నాకు అది బుర్రలో నాటుకుపోయింది. ఇన్ ఎ కంపానియన్షిప్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ దెన్ దట్ ఈస్ లవ్. ఆయన అదే అన్నాడు, ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తే ప్రేమ ఉంటుంది అని చెప్పాడు ఆయన. ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తే ప్రేమ ఉంటుంది. ధర్మాన్ని నువ్వు నివర్తిస్తే అది ప్రేమ. భార్యగా ఆవిడ ధర్మాన్ని ఆవిడ నిర్వర్తిస్తే అది ప్రేమ. ప్రేమ అనేటువంటిది సినిమాల్లో చూపించినట్టు కాదు, ధర్మ ఆధారమైనటువంటిది. బట్ ధర్మంలో కూడా బంధం అనేది ఉంది కదా ప్రభు, భర్త భార్య భర్త. ప్రభు దీన్ని జీవాత్మ ధర్మానికి ఆలోచించారనుకోండి, మీరు ఆలోచిస్తున్నది భార్యాభర్తల ధర్మం గురించి. బట్ ఆయన చెప్పిన దాంట్లోంచి సారం తీసుకుని జీవాత్మ ధర్మాన్ని తీసుకోండి. ఓకే, టాప్ మోస్ట్ ధర్మం చెప్పేశారు. ఓకే,
పిల్లల్ని భక్తుల మార్గం నేర్పించకపోతే తండ్రి కాదు, భర్తని భక్తులు తీసుకుంటే భార్య కాదు, భార్యను భక్తులు తీసుకెళ్ళింటే భర్త కాదు, గురువు కూడా అలాగే ఆ ధర్మంలోకి. ఓకే ప్రభు, గాటి. ఎస్ ప్రభు, చూస్తున్నారా? రైట్. ఇప్పుడు జీవాత్మ ధర్మానికి వస్తే ఏమిటి? జీవాత్మ ధర్మం స్వామివారి అంశగా ఆయన సేవ, అవునా కదా? ఆ ధర్మ నిర్వర్తన ఉండాలి. రైట్ ప్రభు. ఆ ధర్మంతో చేస్తూ ఉంటే అది ప్రేమగా మిగులుతుంది. రైట్ ప్రభు, మీరు ఇందాక అనురాగంలో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, బంధం కూడా ఉంటుంది అన్నారు. బంధం ఉంటుందని నేను అనట్లేదు. రాకేష్ ప్రభు కొంత బంధం ఉంటుంది కదా అంటే అవును, కొంత ఉంటుంది అన్నాను. ఓకే ప్రభు. కొంత బంధం ఏ వరకు? ఆ సేవ వరకు బంధం. ఇది భౌతికమైన బంధం కాదు ప్రభు. అది అర్థమైంది. అంటే ప్రేమలో కూడా బంధం ఉంటుంది కదా అనేది నేను ఇంకా కొంచెం ప్రేమ అనేటువంటిది ఎటువంటి ఆపేక్ష లేకుండా ఉండేటువంటి తల్లి ప్రేమ లాంటిది. అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే బంధం అనేది ఉంటుంది కదా ప్రభు, బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. బంధం ఉంటే అది ప్రేమ కాదు. ఓకే. దానికే ప్రభుపాద్ గారు ఇచ్చేటువంటి ఉదాహరణ, ఆ పిల్లవాడు రేపు ఏం చేస్తాడో చేయకపోయినా తెలియకపోయినా తన కొడుకు కానీ తన బిడ్డ ఏడిస్తే తల్లి ఎలా పరిగెత్తుకెడుతుందో అది నిజమైన ప్రేమ భౌతికంలో. అంటే భగవంతుడితో మనం సేవ చేస్తున్న కొద్దీ ఆ బంధం అనేది ఏర్పడుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా ప్రభు. దాని ప్రభు అది బంధం కాదు. ఓకే, అర్థమైంది. బంధం అంటే బంధించేటువంటిది. అది ఏదైనా కావచ్చు. మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్ళి పాప్కార్న్ తినడం బంధం. రైట్. రోజు పాప్కార్న్ తింటామా? ఒక డామినోస్కి వెళ్ళి పిజ్జా తినాలనేది బంధం. రోజు పిజ్జా తింటామా? కానీ గోవిందాస్కి వెళ్ళి పిజ్జా తినాలనేది అనుబంధం. ఎందుకు? ప్రసాదమే తినాలని. చూస్తున్నారా? గోవిందాస్కి వెళ్ళి తిందాం. ఏది? అది దోశ కావచ్చు. ఈ రోజు గోవిందాస్లో తింటాను, రేపు గోవిందాస్లో తింటాను. అది అనుబంధం. ప్రసాదమే తినాలి నాకు వండుకునే శక్తి లేకపోయినా. మన నోటి రుచి కోసం తీసుకున్న ప్రసాదం కాబట్టి అనుబంధంగా అనుబంధం. ఎందుకు? అక్కడ ఆలోచన ఏంటి? నేను బయటకెళ్ళి తిందామని లేదు, గోవిందాస్కి వెళ్ళి తిందాం. ఎందుకు? గోవిందాస్ ప్రసాదం కాబట్టి. ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే. ఎస్ ప్రభు. అదే గోవిందాస్కి వెళ్ళి ఆకలున్నా లేకపోయినా తినాలి అని రోజు వెళ్ళి ఒక పిజ్జా ఒక సమోసా తిని కూర్చున్నాను అనుకోండి, అది బంధం. అక్కడ నేనేం చూస్తున్నాను? ఇన్సూరెన్స్ కోసం చూస్తున్నాను. ప్రసాదం తింటే కానీ అప్పుడు ఏం వైలేట్ చేస్తున్నాను? అత్యాహార ప్రయాసశ్చ. ఆకలి లేకపోయినా వెళ్ళి తింటే అది అత్యాహారం ప్రయాస కాదా? అది తేడా. అక్కడ మనిషి శరీరాన్ని పోషించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండాలి, ప్రసాదం తినాలనేటువంటి భావం ఉండాలి. ఎందుకో తనకి తను స్వామివారికి నివేదనం పెట్టలేని పరిస్థితి ఉండి గోవిందాస్కి వెళ్ళి తిరిగితే అది అనుబంధం. ప్రభు తేడా చూస్తున్నారా? ఆ రోజు ఎవడు వండుకుంటారు లేదు, బోరు. ఓ 10 నిమిషాలు నడుచుకుని వెళితే స్వామివారి దర్శనం దొరికిపోతుంది. అలా గోవిందాస్లోనూ తినేయచ్చు. అందులో బంధం ఉంది. నాకు ఇది చేయడం ఇష్టం లేదు, అందుకని అక్కడికి వెళుతున్నా. అది విధానంలో తేడా బంధాన్ని అనుబంధాన్ని మనకి వ్యక్తపరుస్తుంది ప్రభు. రాకేష్ ప్రభు, క్లారిటీ వచ్చిందా? ప్రభు ఇంకొక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ప్రభు, ఇది ఏ స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు? ఆసక్తి స్థాయిలోనో భావ స్థాయిలో ఉంటుందా అనేది ఎలా? భక్తి విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రభు అనురాగం అనేటువంటిది భక్తికి ఒక అడుగు ముందరి స్థాయి ప్రభు. ఓకే. ఆసక్తిని దాటి ఉంటుందని. ఆసక్తికి భావకి మిడిల్ అయి ఉండొచ్చు, భావలో ఉండొచ్చు, అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు. భావం ఉన్నప్పుడే అనురాగం ఉంటుంది ప్రభు. ఇప్పుడు వాత్సల్య భావం ఉంటే ఆయన మీద తండ్రి లాంటి అనురాగం, మాధుర్య భావం ఉంటే ప్రియురాలు అనురాగం.
భావభక్తిలో వస్తుంది అంతా. యేసు ప్రభు. అందుకనే అనురాగం మీరు చూశారంటే ప్రేమకి ఒక అడుగు ముందర. రైట్? ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏదయ్యా అంటే మనం చేసేటువంటి సేవ మీద అభిమానం ఉండాలి కానీ రాగం ఉండకూడదు. అనురాగం స్వామి వారి పట్ల ఉండాలి. దీని మీద అభిమానం. ఇక్కడ అభిమానం అంటే ఎలాగా? నేను స్వామివారికి సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన విధానం. సేవ మీద అభిమానం ఉండాలి, సేవ మీద రాగం కూడదు. సేవ మీద అనురాగం ఉండొచ్చు, రాగం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే దాని మీద రాగం ఉంటే ఇంకో దాని మీద ద్వేషం ఉంటుంది. అనురాగానికి అనుద్వేషం లేదు. అనురాగానికి అనుద్వేషం లేదు, ప్రత్యామ్నాయం లేదు, ఆపోజిట్ లేదు. అనురాగం స్వామి వారి పట్ల ఉంటే ఈ సేవైనా ఆ సేవైనా రెండింటి మీద అనురాగం ఉంటుంది. రాగం ఉందంటే ద్వంద్వం, ద్వేషం ఉంటుంది. అందుకనే స్వామివారు చెప్తున్నారు చూసారా 2వ అధ్యాయంలో, రాగద్వేష వియుక్త ఇస్తూ. ఆ రాగద్వేషాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? విషయానింద్రియైశ్చరణ్. ఈ విషయ ఇంద్రియాల మీదకి వెడితేనే నాకు ఈ సేవే నచ్చుతుంది అనేది విషయ ఇంద్రియ వాసన, నా ఇంద్రియ ప్రీతిది. అది హృషికేశ సేవనం కాదు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈ అనురాగాల మధ్యన తేడా ఏమిటయ్యా అంటే రాగంలో నాకు కావలసినట్టు చేయడం, అనురాగంలో వారిని అనుసరించి చేయడం. ఫాలోయింగ్ ద లార్డ్ ఈజ్ అనురాగ, రాగ ఈజ్ వాట్ ఐ డిజైర్. అనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం. రైట్? అనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం. Following the Lord in a favorable way, acting according to the supreme will of Lord Krishna. Everything is moving, acting by the supreme will of Lord Krishna. That is Krishna consciousness. Prabhupada garu cheppindi aa mood lo cheyyagalagadame. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆయన సర్వకారణ కారణుడని తెలుస్తుందో ఆ రకంగా క్రమంగా చూడండి ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడంతో ప్రేమను పొందుతాడు. అంటే జ్ఞానం స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన పట్ల ఈ రకంగా క్రమక్రమంగా ప్రేమ తత్వానికి వస్తాడు. బహునాం జన్మనామంతులు అది వాసుదేవ స్వరూపిత అనే స్థితికి వస్తారు అనేది. కాబట్టి ఆ జ్ఞాని స్థితికి వస్తే గాని ఏ భక్తుడు కూడా భగవంతుడిని ఆరాధింపలేడు. ఇప్పుడు దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ ఏమిటి చెప్పండి? చైతన్య మహాప్రభు దక్షిణ భారతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది మీకు అందరికీ తెలుసు. చదువురాని బ్రాహ్మణుడి విషయంలో భగవద్గీత రివర్స్ పట్టుకోవడం అనేటువంటిది. అందరు హేళన కూడా చేస్తుంటారు. అందరూ హేళన చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు అతనికి జ్ఞానం ఉందా లేదా? లేదు, సరిగ్గా సంస్కృతం చదవలేడు, కానీ దివ్య జ్ఞాన ప్రకారం ఆయనకి సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉంది. రాకేష్ ప్రభు, హరికృష్ణ ప్రభు, ఇది క్లారిటీ వచ్చిందా? క్లియర్ మీకు తెలుసుకుంటున్నాను. చూసారా,
భౌతికంగా చూస్తే మిగిలిన పండితులకు ఏమనిపించింది? వీడు అజ్ఞాని అనిపించింది. కానీ భగవంతుడైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుకి దానిలో దివ్యజ్ఞానం కనిపించి ఏమిటది అనే సారం పండితులకు నేర్పించారు. స్వామివారు ఆలింగనం కూడా చేసుకుంటారు అంతకన్నా. అది ఇక్కడ ఎన్నో పండితులు ఎంతో పాండిత్యం నేర్చుకున్న పండితులకి అసలు జ్ఞానం అనేటువంటిది ఏమిటో నేర్పించారు చైతన్య మహాప్రభు. దివ్య జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని తను ఎలాగా తన దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను అనేటువంటి ప్రాక్టికల్ దానిని కూడా మనకి చూపించారు. మైదేటేషు చాప్యహం అంటారు కదా స్వామివారు భగవద్గీతలో. ఆ ఆలింగనం అదే, నువ్వు నేను వేరు కాదురా అని. నువ్వు నా యందున్నావు, నేను నీ యందున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభు మాతాజీ. రాకేష్ ప్రభు, హరి కృష్ణ ప్రభు. ఇది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అక్కడ అది ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది? బేసిక్స్ మళ్ళీ శరీరం కాదు, నేను జీవాత్మని. జీవాత్మ పక్కన పరమాత్మ ఉన్నారు. పరమాత్మ నాతో పాటు ఉన్నారు కనుక ఆయనకి నాకేం కావాలో తెలుసు. నేను ఆత్తుడు, జిజ్ఞాసు, అర్థార్థి వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంది? వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించను. నేను స్వామివారిని వెతుక్కుంటూ వెడతాను. అప్పుడు పరమాత్మను చూశారు కనుక బ్రహ్మస్థితి తెలుస్తుంది. బ్రహ్మస్థితి పరమాత్మ స్థితి తెలియంగానే ఇది దాటి స్వామివారి రూపమేమిటి అనేటువంటి జిజ్ఞాస కలుగుతుంది. అక్కడే జ్ఞానులవుతారు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మీరు ఇందాక చూశారంటే జిజ్ఞాసులుగా బ్రహ్మకుమారులను చెప్పారు, జ్ఞానులుగా సూత గోస్వామిని చెప్పారు. అవునా? అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. యాక్చువల్గా నేను రివర్స్ లో చెప్పాను లాస్ట్ వీక్. మీరు దాన్ని క్లారిటీ ఇచ్చారు, ఎలా వీళ్ళు ఇలా అవుతారు ఇలా అవుతారు అని చెప్పేసి. అది డిస్కస్ చేసేసామా మనము? ఓకే ప్రభు, అయితే సరే ప్రభు, అయితే మళ్ళీ రిపిటేషన్. లాస్ట్ పార్ట్ లో ధ్రువ మహారాజు మీరు ఇవాళ కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే ఓకే షూర్. అయితే అది డిస్కస్ చేసుకుంటే సరే. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మేబీ క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఒకే ఒక పాయింట్ అయితే రేజ్ చేస్తాను, మిగిలినవన్నీ డిస్కస్ చేశాం కనుక. బ్రహ్మజ్ఞానం అప్పటికే ఉంది కదా కుమారులకి. అప్పుడు జిజ్ఞాసులు ఎందుకు అయ్యారు, జ్ఞానులు ఎందుకు కాలేదు? బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగి ఉన్నా కూడా వాసుదేవ సర్వమితి అనేటువంటి భావం వైపు నడవాలనే ఆలోచన లేనంత వరకు, అంటే ఆయన యొక్క సాకార రూపం ఉంది దాని వైపు నడవాలనేటువంటి భావం కలగనంత వరకు అది జిజ్ఞాస మట్టుకే. వారు జిజ్ఞాస స్థితి నుండి జ్ఞాన స్థితికి, విజ్ఞాన స్థితికి ఎప్పుడు వచ్చారు? స్వామివారి దర్శనం తర్వాత. రైట్ ప్రభు. సో బ్రహ్మము పరమాత్మ స్థితులలో కూడా ఇంకా జిజ్ఞాసే. ఆ పరమ పురుష తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి స్థితికి వస్తేనే జ్ఞాన స్థితి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మచ్చితామద్గదా ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. అది ఆ పరమ పురుష స్థితిలో స్వామివారి పట్ల భావానుగత అనురాగంతో కూడుకున్నటువంటిది. భావమాధ్యమంలో అనురాగం. హరే కృష్ణుడు, హరే కృష్ణ మాతాజీ.
ఆ భావ మాధ్యమంలో అనురాగం ఉంది గనక అది మెల్లిమెల్లిగా ప్రేమ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రేమ గురించి చెప్పాలంటే ప్రభుపాద్ గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తారు. ఇది ఒక వ్యతిరేక ఉదాహరణ కానీ చాలా చక్కటి ఉదాహరణ. గృహస్థు విషయంలో చెప్తారు భార్య ప్రియుడి పట్ల ఉండేటువంటి ఆలోచన అనేటువంటిది ప్రియుడి పట్ల ఉండేటువంటి ఆలోచనతో ఇక్కడంతా చక్కగా చేసి అక్కడికి వెళ్ళడం ఒకటి. ఇంకొకటి ఏం చెప్తారు, ఒక యవనవంతుడైన కుర్రవాడు ఒక యవనవతి అయిన అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే ఆ అమ్మాయి కోసం ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధపడతాడు. కొన్ని అలవాట్లను మార్చుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా. ఇదంతా ఎందుకు? ఆ పిల్ల కోసం చేయడం, ఆ అమ్మాయి కోసం చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావం. ఎప్పుడైతే మనం స్వామివారి కోసం చేస్తున్నాం అనేటువంటి భావం కలుగుతుందో ఈ భౌతికం మనని బాధించదు. చూస్తున్నారా? అయితే ఆ పిల్లవాడి విషయంలో పెళ్లి వరకు అది మోహంగా ఉంటుంది. పెళ్లి తర్వాత ఏమవుతుంది? రకరకాలుగా మారుతుంది. మోహం తీరిపోతే అన్ని ఘోరంగా కనబడతాయి. రైట్. కానీ స్వామివారి సేవలో ఏమిటి? భావానుగత అనురాగం కలిగింది గనక అది ప్రేమ భావంగా మారుతుంది. అంటే మనం వదులుకునేది మోహంతో వదులుకోవట్లేదు, జ్ఞానంతో వదులుకుంటున్నాం. ఈ కుర్రవాడికి ఆ అమ్మాయి మీద, ఆ అమ్మాయి గుణగణాల వల్ల కాదు, ఆ అమ్మాయి రూపురేఖల మీద వచ్చినటువంటి మోహం అది. చూస్తున్నారా? గుణగణాల మీద ఆధారంగా వస్తే అది మోహం కాదని, అది ధర్మం. చూస్తున్నారా? ఉదాహరణకి ఈ పిల్లైతే మన కుటుంబంలో ఇమడగలుగుతుంది అని ఎవరైనా ఆలోచించి ఒక అమ్మాయిని ఒప్పించి చేసుకోగలిగితే అది ధర్మాన్ని చూస్తున్నారు. ఎలాగా? సాంసారిక ధర్మం అయినా కూడా నా కుటుంబంతో కలిసి ఉండాలి, నా తల్లిదండ్రుల వాళ్ళని కూడా నేను చూసుకోగలగాలి. చూస్తున్నారా? భౌతికమైన ఉదాహరణ కానీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. నేనంటూ నా తల్లిదండ్రులను చూసుకోగలగాలి, ఇటు అమ్మాయితో సజావుగా జీవనం కూడా గడపగలగాలి. ఇక్కడ అందంతో ప్రమేయం లేదు, శరీరంతో ప్రమేయం లేదు, గుణగణాలతో ప్రమేయం. చూస్తున్నారా? సో స్వామివారి పట్ల ప్రేమలో నాకేమిటి అనేటువంటి లాభంతో కూడినటువంటి ఆలోచన లేదు. నాకేంటిలోనే నాకేస్తాననే మాట ఉంది. జంతు స్వభావం. కావలసిందేమిటి? స్వామివారికి ఇందులో ఏది ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచన. ఆలోచన ఎప్పుడు వస్తుంది? స్వామివారు ఎవరు అని తెలుసుకుంటేనే ఆలోచన వస్తుంది. ఎవరు అని తెలుసుకోవాలంటే వదంతి తత్వం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతే. ఆ భగవత్తత్వాన్ని తెలుసుకుంటేనే ఆ భావానురాగ సమ్మిళిత ప్రేమ భావం కలుగుతుంది. చూస్తున్నారా? హరి కృష్ణ ప్రభు, రాకేష్ ప్రభు, క్లియర్ వచ్చింది కదా ఇది? అందుకనే చూడండి, దేహాత్మ బుద్ధి నుండి విముక్తుడైనటువంటి వ్యక్తియే శుద్ధ భక్తియుక్త సేవకు యోగ్యుడని చెప్పవచ్చును. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమును పొంది భౌతిక ఆందోళన నుండి విడివడి జీవులందరినీ సమదృష్టితో చూచువాడు భక్తియుక్త సేవా మార్గమును ప్రవేశించడానికి యోగ్యమునని భగవద్గీత 18:54లో నిర్ధారించబడెను. 18:54 ఏమిటి చూడండి.
బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ न शोचति न काङ्क्षति సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం लभते परम् ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्. అందరి పట్ల సమాన దృష్టితో ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదైవం అజం విభుం. అది కదా అర్జునుడి అనుభూతి. హరే కృష్ణ. ఆహుస్వాఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తదా ఆసితో దేవలో వ్యాసో స్వయం చైవ బ్రవీషిమి. ఇది కదా అర్జునుడు చెప్పేది 10వ అధ్యాయంలో. స్వయంగా మీరే చెప్పారని ఆ రియలైజేషన్కి వచ్చి ఆయన పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రమైన పరమ పురుషుడు పరమం భవుడు ఆయన అనేటువంటిది తెలుసుకుంటే ఎప్పుడూ ఆనందంతోనే ఉంటాడు. అప్పుడే అవ్యభిచారిణి భక్తి వస్తుంది. అంటే ఇందులో నాకేమిటి అనేటువంటి వ్యభిచారం లేదు, స్వామివారి కోసం ఏమిటి అనేటువంటి ఆలోచన. వ్యభిచారం చూస్తున్నారా ఇక్కడ? రాకేష్ ప్రభు, మీ ప్రశ్నకి సమాధానం. ఎస్ ప్రభు. హరికృష్ణ ప్రభు, క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇది అది ఈరోజు అధ్యయనంలో మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ పేజ్ నంబరు గుర్తుపెట్టుకుంటాను, 57వ పేజ్ నంబరు. మనం ఇక్కడి వరకు అధ్యయనం చేశాము. ఇప్పుడు వచ్చేసారి సుఖం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం, ఎటువంటి సౌఖ్యాన్ని పొందొచ్చు అని. అందులో 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఆ మూడిటి గురించి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయాలి. వాటిని డీటెయిల్డ్గా వచ్చేసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక క్వశ్చన్ ప్రభు, అడగండి. ఇది చాలాసార్లు అడిగాను కానీ నాకు ఇక్కడ సంతృప్తి కలుగుతలేదు ప్రభు, అందుకని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. తల్లి అనేది మనము పుట్టిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువుగా ఆర్డర్ గౌరవిస్తాం చిన్నప్పటి నుంచి. అలాగే తల్లి కూడా షీ డజంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అస్ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ షీ డెలివర్స్ ద లవ్. కానీ నాకు ఇది అడిగాను ప్రభు, సారీ ప్రభు, నాకు అది ఊకే గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటా కానీ ఆన్సర్ గుర్తుండట్లేదు. కుంతి మహారాణి 16 years చిన్న ఉన్నప్పుడే కర్ణుని కన్నప్పుడు ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ లో, ఈవెన్ ఇప్పుడు లక్క ఇల్లు కాలిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు మళ్ళీ వచ్చి మీట్ అయినప్పుడు కూడా పాండవుల గురించే మాట్లాడుతుంది. ఆ తర్వాత లాస్ట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత యుద్ధ సమయంలో కూడా తను కన్నుని వదిలేసుకోవడానికి సిద్ధపడుతుంటారు ఛాలెంజ్ చేయమని. సో ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది నాకు కష్టం. ఇది చాలాసార్లు మీరు చెప్పారు, సరిగ్గా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు కర్ణుడిని ఆవిడ ఎందుకు వదిలిపెట్టింది? అప్పుడు జ్ఞానం లేదు ఒకటి, తర్వాత సూర్యదేవుడు వదిలి అంటే అప్పటికి ఆవిడ వివాహం కాలేదు. ఆ కాలంలో సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో అనే భయం ఉండేది, అందుకని వదిలిపెట్టింది. ఓకే. ఆవిడ కర్ణుడిని మళ్ళీ ఎప్పుడు గుర్తించింది? ఆవిడ ఇదే అర్జున్ మన ఇదే బాణం ఎక్కడ చేపను కొట్టడం. కౌరవులు వాళ్ళ విద్యాభ్యాసాన్ని ముగించుకొని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ శక్తి ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు వచ్చి అక్కడ కర్ణుడు ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. గుర్తించింది. గుర్తించినా కూడా అప్పటి పరిస్థితి ఏమిటి ఆవిడిది? రాజమాత. రైట్, రాజమాత ఆవిడ. శ్రీకృష్ణుల వారితో ఎప్పుడు చర్చిస్తుంది ఆవిడ? యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు. రైట్.
యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు చర్చించిన తర్వాత కర్ణుడితో కూడా ఆవిడ మాట్లాడతారు, వెళ్ళి పాండవుల వైపు వచ్చేయని, నేను దుర్యోధనుడిని వదిలి రాను అని నేను చెప్తాను. ఇక్కడ మీరు చూశారంటే దీనికి కారణం ఏమిటి అని అంటే ఆనాటి సమాజ పరిస్థితులు. అప్పట్లో ఉండేటువంటి ఆడవాళ్ళకి ఏమి చేయొచ్చు ఏమి చేయకూడదు అనేటువంటి నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి చూసారా, వాటిలో ఇరుక్కుపోయారు ఆవిడ. ఇప్పుడు ధర్మరాజు గారు అందుకనే కదా ఆఖర్లో ఆవిడకి శాపం ఇస్తారు, ఆడవాళ్ళ నోట్లో ఏది నిలవదు అని. ఎందుకు ఆ శాపం ఇచ్చారు ఆయన? ముందరే తెలుసుంటే నేను యుద్ధానికే వెళ్ళి ఉండేవాడిని కాదు. తేడా చూస్తున్నారా? కానీ ఆవిడది చేసింది ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులు. కానీ ఇవన్నీ పట్టించుకోరు కదా ప్రభు, తల్లి అనేది పట్టించుకోకూడదనేది వాస్తవం ప్రభు. కానీ ఒక స్థానం వచ్చిన తర్వాత కొన్నిసార్లు పట్టించుకోక తప్పదు కదా. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక తల్లికి 2 కొడుకులు ఉన్నారు. ఒకడు రిఫ్రాఫ్ గా తిరుగుతున్నాడు, రెండో కొడుకు ఐఐటీనో ఐఐఎంఓ చేసి పెళ్లి ఈడికి వచ్చాడు. ఆ రిఫ్రాఫ్ గా తిరుగుతున్న కొడుకు గురించి విపరీతంగా ప్రచారం జరిగితే ఈ పిల్లాడికి పెళ్లి కాకపోవచ్చు. సో వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ ని పెళ్లి చేసే వాళ్ళ దగ్గర కొంత సప్రెస్ చేయొచ్చు ఈవిడ. ఆ కొడుకు మీద అనుబంధం లేనట్టు కాదు, ఈ కొడుకు మీద అనురాగం ఉంది గనక. అయిన తర్వాత రివీల్ చేసినారా కొత్త వాడు అనొచ్చు మీరు మమ్మల్ని మోసం చేశారని. చూస్తున్నారా? రైట్. బట్ ఏమిటి, పాడైపోతున్నవాడు ఎలాగో పాడైపోతున్నాడు, వాడి మూలంగా బాగున్నవాడు ఎందుకు చెడిపోవాలి? రైట్. దుర్యోధనుడి దగ్గర కర్ణుడు చేరాడు. దుర్యోధనుడు పాండవులకు ఎగెయిన్స్ గా ఉన్నాడు. పాండవుల సంగతి చూడాలి కదా. ఓకే, ధర్మం వైపు ఎక్కువ నిలబడింది అంటున్నా. తన తల్లి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించింది ఆవిడ. వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తల్లి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించింది ఆవిడ. స్వామి వారిని కర్ణుడి దగ్గరికి పంపించి, యుద్ధం వచ్చేంత దాకా ఇష్యూ కాదది. చూస్తున్నారా? యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత ఆ కొడుకులు కూడా పోగొట్టుకోవడం ఇష్టం లేక స్వామివారిని పంపించేది ఆవిడ. డైరెక్ట్ యుద్ధం జరగబోతున్నప్పుడు స్వయంగా ఆవిడే వెళ్ళింది అతని గుడారానికి. మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో ఆవిడ ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో తన వల్ల చేతనైనంతగా తల్లి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించింది ఆవిడ. రైట్ ప్రభు? అదే తల్లిగా చూపించింది ధర్మాన్ని కూడా. ఇందాక రిఫ్రాఫ్ వర్సెస్ రెస్పాన్సిబుల్ సన్స్. రైట్. That's clear. Karna is a misguided son. Right. Okay, Prof. Yeah. Pandavas are dharma adherent sons. Okay. Right, okay. Thanks, Bro. Very clear. ప్రభు చిన్న క్లారిఫికేషన్ ప్రభు. కుంతిమారని ఇదంతా మీరు చెప్పింది చాలా బాగా అర్థమైంది ప్రభు. అయితే ద్రౌపది వస్త్రాపరణ సమయంలో కూడా ఎందుకంత రహస్యంగా ఉంచాల్సి వచ్చింది? అప్పుడు చెప్పింటే కనుక ఇంత ఉండేది కాదు కదా అనే ఒక డౌట్ ప్రభు. ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సమయంలో మీరు చూశారంటే కుంతీదేవి అప్పటి వరకు రాజమాత. ఆ సమయంలో ఇది గనక వ్యక్తపరిస్తే 10 మంది ముందర అవమానం అవుతుంది. నా డౌట్ ఏంటంటే 10 మంది ముందు కాకుండా రహస్యంగా తీసుకెళ్లి మాట్లాడొచ్చు కదా. ఎవరు వింటారు? అది వినగలిగిన విజ్ఞత ఎవరికి ఉంది? కర్ణుడు అప్పుడు ఆల్రెడీ దుర్యోధనుడితో చేరి పాండవులను అవమానిస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇక పరిస్థితి ఆ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఎవడు వింటాడు ప్రభు? ధృతరాష్ట్రుడికి దుర్యోధనుడి మీద తప్పితే ఇంకో మమకారం లేదు. చెబితే దాన్ని వాడుకుంటాడు. రైట్. అలాగని యుధిష్ఠిర మహారాజుకి అన్యాయం చేయలేదు ఆవిడ. ఎందుకంటే వంశపారంపర్యంగా యుధిష్ఠిర మహారాజు కదా.
ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఏమనొచ్చు అది చెప్పంగానే, అయితే కర్ణుడిని నేను ఇంద్రప్రస్థానికి రాజును చేసేస్తానంటాడు. చూస్తున్నారా? కొడుకు హస్తినాపురం ఇవ్వడమే ముఖ్యం కదా. అప్పుడు తన కొడుకు చాలా కష్టపడి నిర్మించుకున్నటువంటి ఇంద్రప్రస్థము, ఖాండవ ప్రస్థాన్ని ఇంద్రప్రస్థం చేసుకున్నటువంటి తన కొడుకుల శ్రమ వృధా అయ్యి కర్ణుడికి దక్కిన వీడు సబార్డినేట్స్ అయిపోతారు కదా. కొంత డిప్లొమసీ కూడా ఉంది ప్రభు ఇంట్లో, కొంత డిప్లొమసీ కూడా ఉంది. డిప్లొమసీ కాదు ప్రభు, కర్ణుడి ప్రయత్నం వల్ల కర్ణుడికి అంగరాజ్యం వచ్చింది ప్రభు, దుర్యోధనుడి ద్వారా. పాండవుల కర్మం వల్ల పాండవులకి ఇంద్రప్రస్థం వచ్చింది. కానీ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇది అవకాశవాదం అయిపోతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు, క్లారిటీ వస్తుందా? పాండవులు పెట్టినటువంటి శ్రమ వృధా అయిపోతుంది. తల్లి ఎలా చూస్తుంది? ఎవరి ఎఫర్ట్కి వాడికి వస్తుందా లేదా చూస్తుంది. రైట్? తల్లి రికమెండ్ చేయొచ్చు, నాన్న నీ అన్నగారికి నువ్వు ఇచ్చేయరా అని, లేదంటే నీ తమ్ముడికి నువ్వు ఇవ్వరా అని. కానీ వాళ్ళు నిర్బంధం చెయ్యలేరు. ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అనే నిర్ణయం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. రైట్? కానీ ధృతరాష్ట్రుడి లాంటి బావగారు ఎవరైతే తన కొడుకు మీద మోహం ఉందో ఎటువంటి అతి తెలివి పనులు చేస్తాడనేది ఆవిడికి తెలుసు కదా. ధృతరాష్ట్రుడు ఆ రకంగా మహాజ్ఞాని భౌతికంగా. కాబట్టి ఏం ప్రపోజల్ పెట్టచ్చు? హస్తినాపురానికి అతను రాజును చేసేస్తాము, హస్తినాపురానికి దుర్యోధనుడిని రాజును చేసేస్తాను, ఇంద్రప్రస్థానికి అది ఇంద్రప్రస్థం, దీనికి సామత దేశం అంటాడు. దుర్యోధనుడికి కావాల్సింది జరిగిపోయిందా లేదా? అందుకని కూడా ఆవిడ చెప్పలేకపోయింది. మళ్ళీ దుర్యోధన అందరిలోకి వస్తుంది కాబట్టి అది చెప్పలేకపోయింది ఆవిడ. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి అదే ప్రయత్నాలు చేస్తూ కదా వీడిని ఇబ్బంది పెట్టింది. ఆ కాలంలో సమాజంలో కలిసి ఉండాలి అనేటువంటిది నియమ నిబంధన. అందుకని యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆవిడ కలిసే ఉంది. చూడండి, ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరే ఉంది, గాంధారీదేవి దగ్గరే ఉంది. అది ఈవెన్ ఇంద్రప్రస్థం ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది కదా ప్రభు. కుంతిమారని అక్కడికి వెళ్ళదు కదా, అంటే రైటర్ రంగ నాకు తెలియదు, బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే వస్తూ ఉంటారు ప్రభు. కొడుకుల దగ్గర కొన్నాళ్ళకి వెళ్ళి ఇక్కడే ఉంటారు. ధృతరాష్ట్రుడు కండిషన్ కూడా పెడతాడు, ఇక్కడే ఉండాలని చెప్పేసి అన్నారు అనేది. అంటే ధృతరాష్ట్రుడు కండిషన్ పెట్టడం కాదు ప్రభు. ఆ కాలంలో భర్త పోతే అత్తగారింట్లోనే ఉండాలి. మీరు చూస్తున్నారా? అంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ధృతరాష్ట్రుడు భౌతికంగా మహాజ్ఞానం అన్నప్పుడు కుంతి మహారాణి ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా దీనిపైన దండిస్తారు అని చెప్పేసి అనుకూలంగా ఉంటారు అనేది కూడా ఒక లాజిక్ గా ఇలా చేశారు అనేది విన్నాను. లాజిక్ ఉంది కానీ ఆ కాలం నిబంధన అది. ఎందుకంటే పాండు చక్రవర్తి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, ఈ సంసారాన్ని అంతా సవ్యంగా నడిపించాల్సిన బాధ్యత నీదే అని చెప్పి మన మాద్రీదేవికి చెప్తారు, నీది కుంతీదే అని. రైట్? మాద్రీదేవి అదే విషయం కుంతీదేవికి చెప్పి అప్పుడు ఆవిడ అగ్ని ప్రవేశం చేస్తారు. రైట్? చూస్తున్నారు కదా. అందుకని కుంతీదేవికి అది బాధ్యత అయ్యింది. కర్ణుడి విషయంలో ఏదో దుర్వాసుడిచ్చిన మంత్ర జపంతో పొరపాటున జరిగినది అది. రెండు ధర్మాలలో ఈ ధర్మం ముఖ్యం, పత్నిగా మాతగా. రాకేష్ ప్రభు చూస్తున్నారా? అవును ప్రభు, మీరు చెప్పిన ఇంతకుముందు గృహస్థ కమ్స్ ఫస్ట్, కరెక్ట్, ఆ ధర్మం కమ్ ఫస్ట్. అందుకని అంటే అంత పై పైన చూస్తే ఇన్ని రకాల ఉంది ప్రభు, ఇంటర్నల్ గా అయితే అంత కృష్ణుడి యొక్క ప్లానే కదా ప్రభు ఇదంతా. స్వామి వారి ప్లాన్ ఇదంతా. ఏం చూపించాలనుకున్నారు? ధర్మనగతి కలిగినటువంటి వాడైనా కూడా చెడుతో చేరితే నాశనం అయిపోతాడు.
ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు, ఎస్ ప్రభు. అంతే. ఇంద్రియ ప్రీతి ఎంత ధర్మనిరతి కలవాడిని కూడా బంధించేస్తుంది. ఎస్ ప్రభు. అర్జునుడి కంటే తన గొప్పవాడిని నిరూపించుకోవాలనే ఆయన అహంకారం ఆయన్ని దుర్యోధనుడి దగ్గరికి చేర్చేసింది. ఎస్ ప్రభు. అది. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు? మాతాజీ ఓకే ప్రభు, ఒక రమకి ఒక క్వశ్చన్ ఉందంట ప్రభు. అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ఇందాక మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే తల్లి ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా చేస్తుంది అనేది చెప్పారు కదా ప్రభు. అవును. అయితే నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే పుత్రుడు పుడితే నన్ను పునః నరకం నుంచి తప్పిస్తాడు, లేకపోతే నన్ను అంటే నా బాధ్యత తీసుకుంటారు అనేది అది ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రభు? అంటే నాకు ఇప్పుడు భర్తను కోల్పోయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే తర్వాత నా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా పిల్లల మీద, సో దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు? మాతాజీ, తల్లికి కానీ తండ్రికి కానీ అటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండకూడదు. ధర్మం అనేటువంటిది కొడుకుది. మీరు చూస్తున్నారా, ఇక్కడ పిల్లలు అనేటువంటి వాళ్ళు మన మూలంగా రాలేదు, మన మాధ్యమంగా వచ్చారు. తేడాను అర్థం చేసుకోండి. ఆ జీవాత్మకి ఒక దేహం నిశ్చయించబడింది. ఆ శరీరం పొందడానికి ఈ భార్యాభర్తలు తల్లిదండ్రులు మాధ్యమం మాత్రమే. ఆ మాధ్యమం యొక్క ధర్మం ఆ శరీర ప్రసాదానికి వీళ్ళు కారకులయ్యారు గనక ఆ శరీరం యోగ్యకరమై ఉంటుంది అనేటువంటి విధానంలో పిల్లల్ని పెంచడం అనేటువంటిది వీళ్ళ ధర్మం. ధర్మంలో అనుబంధం ఉంటుంది కానీ బంధం ఉండకూడదు. నేను ఈరోజు పిల్లలకి వండి క్యారియర్ కట్టించి స్కూలుకు పంపాలి, వాళ్ళకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి వాళ్ళని యోగ్యుల్ని చేయాలి, వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి నేర్పించి చెయ్యాలి. ఇది నా ధర్మం, చేస్తాను. నా ముసలితనంలో వాళ్ళు చూసుకోవడం అనేది వాళ్ళ ధర్మం. ధర్మ నిరతి వాళ్ళకి నేర్పించాను. ఏ రకంగా? తల్లిదండ్రులను చూసుకొని, అంటే ఒక ప్రమాణాత్మకంగా ఒక ఉదాహరణాత్మకంగా చూపిస్తాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మన ప్రవర్తనను బట్టి వాళ్ళు తెలుసుకొని నడుచుకుంటారు. నేను చేశాను నా తల్లిదండ్రులకు కాబట్టి వాడు నాకు చెయ్యాలి అనేటువంటి భావం కలిగితే నేను నా ధర్మం కాదు కర్మం చేశాను. ఎందుకంటే ఫలాపేక్ష ఉంది. తేడా చూస్తున్నారా? కాబట్టి తల్లిగా తండ్రిగా మనం ఆలోచించాల్సిన విధానం నా భర్త తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, నా భార్య తర్వాత ఏం జరుగుతుందని కాదు. నేను చేయవలసింది ఏమిటో నేను చేస్తాను. నాకు ఏది ప్రాప్తించాలో స్వామివారు నాకు ఇస్తారు. ఎస్ మాతాజీ. అంటే చాలా మంది ఎక్స్పెక్టేషన్ అలాగే ఉంటుంది కదా ప్రభు, దాన్ని ఎలా? స్వామివారు లేరు గనక మాతాజీ. చూస్తున్నారా, జపం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, కానీ వాడికి స్వామివారి మీద సంపూర్ణమైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేవు. నాకేం జరుగుతుంది, నాకెలా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అనేటువంటి భయం. రైట్ ప్రభు, ఇక్కడ చిన్న కనెక్టివిటీతో ఒక క్వశ్చన్ ప్రభు. దేవహూతి విషయంలో కర్దముని ముందుగా 9 మంది పుత్రికల్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా సన్యాసం అంటే సాధనకు వెళ్ళిపోతా అన్నప్పుడు నాకు కూతుర్లు ఉన్నారు కానీ పుత్రుడు కావాలని చెప్పేసి మళ్ళీ అడుగుతుంది కదా, అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు? ఆవిడ పుత్రుడు కావాలని ఎందుకు అడిగింది? ఆవిడ భగవంతుడు రాబోతున్నాడు అనేది ఒక ఇంటర్నల్ ఉంది. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే కూతుర్లు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు. భర్త ఉండేటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని చెప్పగలిగిన వాడు పుత్రుడే. వేరే ఇంటికి వెళితే ఆ ఇంటి పద్ధతి కదా.
అవును ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. మ్మ్. ఈ ఇంటి పద్ధతిలో నేర్పించగలిగినటువంటి విజ్ఞత ఎవరికి ఉంటుంది? పుత్రుడికి. రైట్. ఎస్ ప్రభు. ఇప్పుడు అందుకని ఆవిడ పుత్రుడు ఎవరు చెప్పండి? కపిల దేవుడు, కపిల భగవానుడు. అవునా? అవును ప్రభు. ఆయన ఆవిడకి ఏం నేర్పించారు చివరికి? తండ్రి ఏ విజ్ఞానాన్ని అయితే 10 మందికి ప్రసాదించారో దాన్నే ఆవిడికి నేర్పించారు కదా. ఎస్ ప్రభు, ఆత్మ సాక్షాత్కార విజ్ఞానాన్ని కోల్చారు ప్రభు. అది ప్రభు తేడా. అక్కడ ఆవిడ కోలుకోవడంలో ఉన్నటువంటి కారణం వేరు. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా ఆధ్యాత్మిక పరంగా చూస్తే ఇదంతా మీరు చెప్పిన, భౌతికంగా చూస్తే కూడా పుత్రుడు కావాలని కోరుకోవడం అనేది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేది. భౌతికంగా ఏమిటంటే పుత్రుడు కావాలని కోరుకోవడం ఎందుకంటే ఆ కాలంలో పుత్ర రక్షణ భర్త లేనప్పుడు తల్లికి ముఖ్యం. ఓకే, పుత్రుడి అధీనంలో ఉండాలి కాబట్టి అందుకని. ఓకే. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది కదా, అవును ప్రభు. కొంత నియమావళి మారుతుంది. ఎస్. పుత్రుడికి భార్య రాగానే తల్లిదండ్రుల మీద కాస్త మమకారం తగ్గుతుంది. ఎస్ తప్పదు. ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. ఇవన్నీ కాల ప్రవాహంలో జరిగేటువంటి విషయాలు ఇవి. కలి ప్రభావం కూడా ఉంటుంది, మాయా కలి ప్రభావం, ప్రభావం. కాల ప్రభావం, ఆ? ఎస్ ప్రభు. కొత్త అనుబంధాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. ఎస్ ప్రభు. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇవి వాస్తవాలు. ఇవి అది చూసి కొడుకు మీద కోపము ద్వేషము వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు ధర్మాన్ని కాదు కర్మాన్ని ఆచరించినట్టు లెక్క. ఎస్ ప్రభు. అదే అయ్యో పిచ్చివధవ ఏదో మోహంలో ఉన్నాడు, మెల్లిగా వాడే సర్దుకుంటాడులే అనేటువంటి ఆలోచన వస్తే అప్పుడు చేసినంత ధర్మనిరతితో ఎస్ ప్రభు. మెల్లిమెల్లిగా వెనక్కి వస్తే వాళ్ళని స్వీకరించడానికి సరిగ్గా ఉండేటువంటి స్థిత ప్రజ్ఞత్వం. ఎస్. తేడా చూస్తున్నారా? ఎస్ ప్రభు. ఇది ఎలాంటిదయ్యా అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఓ కుష్టివాడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు చూసారా? అవును ప్రభు. అలాంటిది. రైట్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. మాతాజీ మీ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికిందా? ఎస్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరి. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్రీ భద్ర సాధుక సింధుకి జై. రూప గోస్వామి ప్రభుపాదికి జై. శ్రీ జగద్గురు శ్రీల అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. నేతాయి గౌర సీతానాథ్ ప్రేమానందీ. హరి 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 కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ.